Okay, dear friends, I will start today's lecture with by taking the third unit, that is economic reforms in India. Economic reforms in India, right? So, what is economic reforms? I will explain the meaning and definitions of economic reforms. Time by time, the government of India is also changing, or the government of India is modifying the economic policy. Whatever it may be, the changes made by the government in relating to the economy or relating to the industry, known as what? The economic reforms. What is economic reforms here? Economic reform refers to the fundamental changes. Economic reforms refers to the fundamental changes that were launched in 1991. The plan of liberalizing the economy. And sudden changes in the rate of economic growth, right? What is economic reforms? Economic reforms refers to the fundamental changes. Before 1991, what are the policies made by the government of India? After 1991, what are the policies to be implemented by government of India by changing the policies in economic policies particularly, right? When Narasimha was the Prime Minister of government of India in the year 1991, he started the economic reforms in order to rebuild the internal as well as what the external faith in the Indian economy. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ 1990ರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪುನರ್ರಚನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು the fundamental changes in the economic policy or industrial policy. Economic policy or the industrial policy, right? The reforms intended. What is the intention of economic reforms? The intention of the economic reforms is bringing a larger cooperation of a private sector in the growth method of the Indian economy. ಬಿಫೋರ್ 1991 ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಬ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 1991 ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ದ ಪಾಲಿಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ. ದ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್, ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ
economic reforms is to make changes in the liberalization, privatization, the globalization, right? I mean that how to upgrade the technology, how to improve the foreign trade, how to attract more foreign investment, and how we have removing apart the restrictions ಆನ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್? ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಬರಲೈಜೇಷನ್, privatization and globalization, commonly known as LPG ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The main feature of economic reforms is LPG, liberalization, privatization and globalization, right? And economic reforms normally indicates the deregulation. Highlight the point, that is deregulation. Deregulation, I mean that at times to decrease in the size of the government. ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಾದರ್ ದನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ರೇಸ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಲೆಸನ್ perversions created by the market failure. I mean that what he says, economic reforms normally indicates that deregulation or at times to decrease the size of the government. So this is about what the economic reforms. For the purpose of 2 marks may be important. What do you mean by economic reforms? Economic reforms is nothing but what? The fundamental changes that were made in the year 1991. 1991 ಈಚೆಗೆ ನಾವೇನು LPG ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸರ್ಟನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ತೀವಿ, ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಬ್ರಲೈಜೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಜೇಷನ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, we will discuss the next, that is ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀಡ್, ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೈಟ್. Need of economic reforms. Yes, Umesh Gowda Patil, video, audio, unmute modu, mute modu bada, unmute modu. Yes, yeah. Need of economic reforms. Take down the points first, that is poor performance of the public sector. 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 Second point, adverse BOP, balance of payment. Adverse balance of payment. Adverse balance of payments. And the third point, fall in foreign exchange reserves. 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 Next point, huge debts on government. Huge debts on government.
huge debts on government. Huge debts on government. Next point, inflationary pressure. Inflationary pressure. Inflationary pressure. Inflationary pressure. Inflationary pressure. And the last point, terms and conditions of World Bank. 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 Okay? Yeah. This is about what need for economic reforms in India. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು economic reforms ಅಂತಂದ್ರೇನು? The fundamental changes. Fundamental changes. Economic reforms ಅಂದ್ರು government is not static. When the government is changing, each government intention is to develop the economy at the higher level. So that's why particularly economic reforms ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ when the P.V. Narasimha was the Prime Minister of India. When P.V. Narasimha was the Prime Minister of India, LPG policy has been adopted by the government of India. It has been a lot of changes, right? ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್, right? Technological upgradation, improving industrial licensing, restrictions, removal of restrictions on the private sector, foreign investment and foreign trade, right? This is the policy to be changes were proposed about this matter. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ economic reforms ಅಂತಾರೆ? First of all, first point is that poor performance of the public sector. Before 1991, the public sector, what we had discussed in the previous class, second title ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, the poor performance of the public sector is very low. I mean that public sector was given a role important in development policies 1951 ದಿಂದ 1990 ವರೆಗೆ, 1948ರಿಂದ 1990ವರೆಗೆ public sector was playing an important role in the development issues, right? So though there may be a poor performance of public sector, next point is that the performance of the majority of public enterprises, the performance of the majority of the public enterprises were disappointing, right? And there were incurring huge losses. ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ LPG policy has been adopted. That's why LPG policy has been adopted, right? Second point is that adverse BOP and balance of payments or imports exceeded exports. I mean that imports grew up at very high rate. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕಾನಮಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್. ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಟರಿಫ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಕೋಟಾನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ರೈಟ್, ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಫಾರಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ other countries never, I mean they neglected, they avoided to import the Indian goods. So this is about also one of the the problem. It is also one of the reason to made some reforms in the economic policy, right?
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್, ರೈಟ್? ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಟು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ವೆರ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ ಪಾಟ್ ನೈಟ್. ರಾತ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪೇ ಇಟ್ಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ರಾಡ್. ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಗ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟದ್ದು, ರೈಟ್? ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ IMF, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್, ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ inflationary pressure in the sense there was consistent rise in the general price level ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಹವ್ ಬೀನ್, I mean it is very essential. It has to, there is a great requirement of what making certain changes into the economic policy, right? And last point is that terms and conditions of the World Bank and International Monetary Fund. I mean India issued financial help of rupees 7 billion from the World Bank. ಅಂದರೆ ಆಗಿನ 1991 $7 billion from the World Bank and IMF ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಏನದವ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದಾವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. These are the main reasons to make economic reforms in India, right? So this is about what? Economic reforms, right? Yeah, first of all ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ? Yeah, time.